मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश बोत्रा अज फिर तुहाडे लई तुहाडा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताब नैतिकता और तर्कशीलता विचों पहला एक लेख पढ़दा तो फिर उस लेख में जिहड़े नुकते उठाए हुंदे आ उन्हां बारे तुहाडे टैलीफोन राहीं संवाद रचाउण दी कोशिश करदा जां यानी कि जिहड़े कुछ नुकते मैं नहीं उठाए हुंदे। जिस तरह तुहानूं पता है कि मेरी इस किताब दे विच ते बाकियां किताबां विच भी मैं समाजिक मसलिਆਂ बारे गल करदा। वो समाजिक मसले जिहड़े तुहाडे नाल संबंधित है, मेरे नाल संबंधित आ ते अपने लोकां नाल संबंधित आ। तो मैं चाहुंदा कि तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल जिहड़ियां हैगियां अपणियां लाइन अप कर लो, क्योंकि बाद विच जदों टैलीफोन कॉल्स रह जांदियां वो तुहानूं भी चंगा नहीं लगदा ते मैनूं भी चंगा नहीं लगदा। तुहाडी जिहड़ी फीडबैक हैगी है मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। हर प्रोग्राम की फीडबैक जिहड़ी है उस तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है ताकि इस प्रोग्राम नूं वध तो वध रोचक बनाया जा सके, वध तो वध इहदे विच इंप्रूवमेंट की जा सके। जे तुहानूं लगदा भी कित्थे जिहड़ी गल कोई रह गई है उहनूं असीं किद्दां इंप्रूव कर सकते हैं। तो टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा वो साडा 0300 जिहड़ा कि स्क्रीन के नीचे भी आ रहा है, हेठां भी आ रहा है 0300 770 2246। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 नंबर पहला लाना पऊगा। इस किताब विचले जिहड़े लेख है तकरीबन मैं 3 दहाके पहला तकरीबन 30 साल पहला यानी कि लिखे सीगे। तो ये किताब जिहड़ी सीगी 1996 में छपी सी। तो जिहड़ा अज दा लेख हैगा वो भी बड़ा मैं समझ रहा भी बड़ा इंटरस्टिंग है, तुहाडे नाल ते मेरे नाल कंसर्नड हैगा। तो उसदा नाम रखिया मैं इंसानी रिश्ते जिहड़े ह्यूमन रिलेशनशिप्स अपने हैगे आ उन्हां बारे अज आपां गल करनी है। इंसान इस धरती उत्ते एक बहुत बड़े परिवार नाल संबंध रखता है, पर असीं अपने आप नूं धर्म, जात, रंग, नस्ल अते कौम के आधार पर कई श्रेणियां विच वंड लिया है। जे साइंस की कसवट्टी उत्ते परखीए तो असीं भी बाकी जानवरां की तरह एक जानवर हाँ। फर्क सिर्फ इन्ना है कि साडी दिमागी पद्धर बाकी जानवरां नालों जरा ज़्यादा चंगी है। जैविक पक्षों बायोलॉजिकली असीं वर्टिब्रेट ग्रुप, फाइलम, कॉर्डेटा अते टाइप होमोसेपियंस नाल संबंध रखते हाँ। जे खून दीयां किस्मां उत्ते वंडियां पाईयां जाण तो 8 प्रकार के खून दीयां किस्मां अपने किस्मां विच असीं अपने आप नूं वंड सकते हाँ। जिवें A+, नंबर 2 A-, नंबर 3 B+, नंबर 4 B-, नंबर 5 AB, नंबर 6 RH+, नंबर 7 RH-, ते नंबर 8 O ग्रुप। इन्हां विचों सिर्फ O ग्रुप ही ऐसा है जिसनूं होर किसी भी खून ग्रुप नाल मिलाया जा सकदा। इस तरह असीं दुनिया भर के लोगों नूं खून दीयां किस्मां के आधार उत्ते 8 श्रेणियां विच वंड सकते हाँ। इस तरह ही एक परिवार के मैंबरां जिवें भैण, भरा, माँ प्यो, चाचा, चाची, ताया, ताई, भतीजे आदि के खून भी दी किस्म वक्खो वक्खरी है। हो सकता इन्हां विचों कईयां दे खून के ग्रुप इक्को जिहे होण, पर यह जरूरी नहीं है कि 2 सके भरावां जां सके भैण भरा या किसी होर नज़दीकी रिश्तेदार का खून ग्रुप इक्को जिहा होवे। मिसाल के तौर पर जे एक भरा का खून ग्रुप A+ है तो दूजे भरा का B- हो सकता है। दूजे पासे यह भी सच है कि उन्होंने दोवां भरावां या भैणां अते भरा उत्ते मापिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ जीन्स का असर ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ही पवेगा तो उन्हों की पैदाइश ਲਈ मापिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ जीन्स के नंबरां ने काम किया होगा। ये भी पत्थर ते लीक वाली गल है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हों के खून की किस्म मेरे या तुहाडे नाल मिलती है, पर हैरानगी तो इस गल की है कि असीं कदे ये नहीं किया कि फलाना मेरा खून का रिश्तेदार है, सगों असीं तो सिर्फ अपने छोटे जिहे परिवार नूं ही खून के रिश्तेदार कहते हाँ। ये गल ठीक है कि छोटे जिहे परिवार तो बाहरले इंसान के क्रोमोसोम्स वक्री किस्म के होणगे, पर उन्होंने गिणती भी साड़ी गिणती वांग बराबरी होंदी है। जारी हर इंसान की पैदाइश में 23 क्रोमोसोम्स माँ के 23 क्रोमोसोम्स प्यो के काम करते हैं। दूजे पासे ये भी गल है कि सके भैण भरा जां भरा इक्को माँ के पेटों जन्म लेंदे हैं, घर के इक्को जिहा वातावरण पलदे वड्डे हुंदे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि इस तो बिना असल में होर कोई रिश्ता भी तो नहीं है। बरतानिया में पिछे जिहा एक कानून बनाया गया, जे कोई गोद लिया यानी अपनाया हुआ बच्चा अपने असली माँ बाप को जाना चाहता है तो जा सकता। इस कानून से टिप्पणी की हैसियत में एक गोद लिया बच्चे की बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और दलील वाली चिट्ठी छपी। उन्हें लिखा, जब मैं छोटा बच्चा सा तो मेरे असली माँ बाप ने मैनू त्याग दिता सी, अते हुण जब मैं बड़ा हो गया हाँ तो मेरे असली माँ बाप मैनू अपने कोल रहण लई कह रहे हैं।
पर मैं इहो जिहा मापदंड की जोरदार शब्दों नाल भंडी करदा हाँ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਪੈਰ ਬੇਸਿਰ ਅਤੇ ਬੇਥਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਨੁਪਾਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਤਾ ਲਈ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਤਾ ਭੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਹਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੋ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਲਾਅ ਉੱਪਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਹਿ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਨ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੈਂਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਰਾਹੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੰਗਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਗੜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਗੜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0300 770 2246 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌ ਸ਼ੁਕਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਖੂਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ।
हाँ जी, कौन है जी ते कित्थों बोल रहे हैं जी? मैं डरबी तो अशोक बोल रहा जी। हाँ जी अशोक जी, की कहना चाहोगे? मैं थोड़ी ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਮ ਭੁਲਾ ਜੋ ਤੁਰਤ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਗਰ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਨਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਆ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਜਦ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਾਨੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ 2566 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ
ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਏਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਆ। ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਭਰਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1963 ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਧਮਕਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਯਕੀਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ। ਕਈ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕਰੂ। ਇਹ ਪਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੰਡ ਚਕਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 0300 770 2246 ਦੇ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 0044 ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, मैं अर्चना बोल रही हूँ बर्मिंघम से। अर्चना जी, की कहना चाहोगे तुसी इंसानी रिश्तियां बारे? सबसे पहली तो बात नहीं, सबसे पहले बाद में मेरे को शायद टाइम ना मिले या कुछ हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम भला नहीं करेंगे तो हमारे साथ शायद बुरा होगा, ये हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो हमें पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्म करने की जो सजा में दर्द सहने के पड़ते हैं। कई बार हद से ज्यादा जब तुम अच्छे बनने की कोशिश करते हो, अच्छे बनना चाहते हो, तो उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। जो जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, इससे ये होगा अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना कीमती समय नष्ट ना करें, ना स्ट्रेस में जाए, ना अपनी फैमिली को करें। तो ये कहना कि ये आदमी के कर्म अच्छे नहीं थे इसलिए इसको दुख मिला, नहीं। कई लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश में अपना परिवार, अपना आप भूल जाते हैं। इसलिए पहले अपना और अपने परिवार का जरूर सोचो। अगर आपके कोई रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, आप सोचते मेरे भाई हैं, ये मेरी माँ है, मैं उनके लिए कुछ लेके जाऊं, मैं उनके साथ ये करूंगी, मैं वो करूंगा। जब आप वहां जाते हैं ना, तो जैसे ही आपने सामान हैंड ओवर किया, उसके बाद वो आपकी बात नहीं पूछते। आपको वो खाने के लिए भी नहीं पूछते कि आप शाम को क्या खाएंगे, वो पड़ा है ना वही दे दो, वही दे देंगे। कई बार आप यहाँ से जब जाते हैं तो आप सोचते कि आप तैयार नहीं होते मांगने के लिए कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम यहाँ का वहाँ का अलग है। वो लोग नहीं परवाह करते, और जो सामान आपने दिया उनको थैंक यू भी नहीं करेंगे। अगर आपने उनको पैसे भेज के उनके घर बनाए हैं, जब तक उनका घर नहीं बनता तब तक तो आप उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। जब आपने पैसे देके घर ले दिया, जमीन ले दी, उनके बच्चे पढ़ा दिए, तो उसके बाद जब आप वहां जाते हैं तो आपको वो ट्रीट नहीं करते, वो आपको इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे एक जूठा पत्ता है ना, जब तक पत्ते में फूड पड़ा खा लिया, उसके बाद पत्ता बिन में फेंक देते हैं। और इसी तरह जिन लोगों ने अपने भाई बहन जो यहाँ मंगाई है, उनके साथ भी यही हुआ है। तो मैं ये कहूंगी, ये रिश्तेदारियां सब बकवास है। ये लफ्ज मैं इसलिए बोली क्योंकि ये आप बीती लोगों के साथ हुई है। और जिन लोगों ने अपने घर का, अपने बच्चों का पहले सोचा, वो ही सुखी है आज के दिन में। बच्चे भी जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद उनका रिश्ता जो आपके साथ है, माँ बाप के साथ है, वो भी बदल जाता है। वो रिश्ता वो नहीं रहता जो शादी से उनकी पहले था। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि जो माँ बाप है, जो पति पत्नी है, इन सबको सोचना चाहिए कि लिमिट तक ही करें,
जब जहां तक तुम्हें लगता कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बच्चों को इस दुनिया में लाया हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उसको पढ़ा लिखा दिया, उसके बाद ये मत सोचो कि ये कल को आपकी लाठी बनेंगे, ये कोई नहीं करेंगे। आपका सहारा ये गवर्नमेंट बनेगी जो यहाँ की है। अगर आप जीते जी अपना पैसा इनके नाम पे लगा देंगे, उसके बाद देखो ये रिश्तेदारी कहाँ है, भाई बहन तक ही ये सीमित नहीं है, बच्चे भी तब तक ही आपके। तो आपका सही सहारा जो है, आपका सही जो रिश्ता है वो अपनी पत्नी के साथ है और पत्नी का अपने पति के साथ है। बाकी के रिश्ते सब ऐसे ही हैं। पर जब आप किसी की मदद करते हो, ये भी कहा जाता है कि मदद करनी चाहिए, जरूर करो, पर ये मत सोचो कि मुझे कुछ मिलेगा। ये पहले ही सोच लो ये -0 है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। पर अगर आपकी 100 लोगों की आपने मदद की है, अगर उनमें से एक आपका सच्चा दोस्त बन गया, निकल गया, तो वो आपकी कमाई भी है। वो आपकी कमाई है कि आपने 100 का भरा किया, कम से कम एक तो मिला मुझे। अच्छा, मैं ये नहीं कहती मदद जरूर करो, जरूर करो, ये बहुत अच्छा काइंडनेस। ये से गो देयर वेयर इज काइंडनेस, हमेशा वहां जाओ जहाँ काइंडनेस है। पर उसके बदला जो है ना, उसके बारे में सोचो, क्योंकि मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ लोग जो है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। जिन लोगों की आपने मदद की वही आपके पीछे गाली सुनाते हैं। यहाँ तक कि दोस्त जो आज आपके दोस्त हैं, आपके साथ रोज जाते हैं, ग्रुप बनाए हुए लोगों ने, ग्रुप में जाके वो खाना के लिए डिनर बाहर जाते हैं कि चलो अब हम इकट्ठे मिलकर एक दिन रख लेते हैं महीने में, या 2 हफ्ते में एक रख लें। वही लोग जब उनमें से कोई एक अच्छा शख्स होता है जिसको सब प्यार करते हैं, या 2 लोग होते हैं, वो उन्हीं की टांगे खींचते। जब वो वहां से चल जाता है तो उसके बाद उसकी बेइज्जती करते, इस तरह की बातें करते हैं कि जो उसको वहां से ग्रुप से निकाल दिया जाए। अगर कहीं उस शख्स ने किसी ग्रुप के किसी व्यक्ति की बात कर दी कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ था, बड़ा बुरा हुआ ये, तो वो उसके जाने के बाद फटाफट वो शख्स उसको बताने जाता है तुम्हारे बारे में इसने ये कहा है। जब वो शख्स कहता है मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहा, जब वो उससे पूछते हैं ना भाई बात क्या हुई, वो बताता नहीं। जब भी कोई ऐसी बीच में कोई भी करवटाहट दोस्ती में आ जाए या रिश्तेदारी में आ जाए, जरूर उसको क्लियर करो। चाहे वो तुम्हें लगेगा कि ये मैं किसी की बात कर रहा हूँ, उसको साफ कहो कि देखो मुझे किसी ने ये बात कही है, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ, आगे इसको बात को बढ़ाना मत। क्लियर जरूर करो, बिल्कुल। अगर आपने बात को क्लियर नहीं की, चाहे वो आपकी बहू है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका जवाई है, चाहे आपका बहन भाई है, चाहे दोस्त, बी अवेयर। ये दोस्त जो है ना, जब तुम देखते हो कि एक जगह जा रहे हो, तुम शुरू जब किया वो ग्रुप तो बहुत अच्छा था, 10 लोगों का, बहुत मिलनसार थे। धीरे धीरे वो ग्रुप की एक एक टांग टूटती गई। इसका मतलब कोई उसके अंदर एक ऐसा वो है शख्स जो ये काम कर रहा है। मेरी तो सबके साथ बनी रहे और बाकी किसी की ना बने। थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत मिहरबानी। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ अर्चना जी जिन्होंने ने अपने विचार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0300 770 2246 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। हाँ जी नमस्कार जी, की कहना चाहोगे सुमन साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। हाँ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, हाँ हाँ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी, हाँ जी, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ हाँ हाँ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is a reaction, okay, if there is a reaction, both are transformed. मतलब भी एक you know ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ देयर इज अ रिएक्शन then both life will be transformed। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। I'm on the line, hope I'm not listening to your program, ਠੀਕ ਹੈ, but ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਪੰਜ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਬੋਲਦੀ ਲੰਡਨ। ਚਾਂਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦਾ। ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਲਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਸੀਅਤ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਸੀਅਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਸ ਜਸਟ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। Think about it first you say something। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਟਰ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਬੋਲਦਾ, ਜੱਸਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਜੱਸਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਦੋ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰਵੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਾਲ ਦੋ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਛਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬੈਠੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 0300 770 2246 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक है, हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਬਹਿਣ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹੈਪੀ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी हैगी आ, जी थोड़ी प्रोग्रेस हैगी आ, वो उन्होंने फिट नहीं बैठती, तो नीवा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं है। सो उन्होंने लोगों तो बचो। ये नैगेटिव लोग है, पॉजिटिव लोग नहीं है। ये बहुत जरूरी है इन्होंने रिश्ते नात्यां दे विच इन्हां जी नैतिक कदरां कीमतां है उन्होंने कायम रखे जा सके। अपने आप को बड़ा कहिंदे है भी साडे नैतिक कदरां कीमतां है, असीं बड़े ब्रॉड माइंडेड हाँ, बिल्कुल संकीर्णता भरे पे है, नफरतां नाल भरे पे है। इन्हां लोगों तो दूर रहो, चाहे कोई भी जिहड़ा हैगा समाजिक रिश्ता हैगा। ये प्रोग्राम तुहानूं किदां लगा, ये बारे जरूर फीडबैक दिओ। मैं तुहानूं मिलदा अगले हफ्ते। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट विशेस एंड नाइस स्पीकिंग टू यू एंड हैव ए गुड डे।